Hi students, welcome back to QA Focus Tamil channel. இன்னைக்கு நம்ம semiconductors topicல இருந்து important questions தான் discuss பண்ண போறோம். First question is how semiconductors are classified. Semiconductors எப்படி classify பண்ணிருக்கு? Main there are two main categories of semiconductors. First one is intrinsic semiconductor and the second one is extrinsic semiconductor. Intrinsic and extrinsic semiconductor. Semiconductors in the purest form. The pure form is called intrinsic semiconductor. When impurities are added to intrinsic semiconductor impurities add பண்ணும்போது கிடைக்கிறது தான் extrinsic semiconductor ன்னு சொல்லுது. By doping or adding impurities to intrinsic semiconductor create extrinsic semiconductors. Okay, then the second question is how the addition of impurities increases the conductivity of semiconductors. Addition of impurities increases the conductivity of semiconductors, or how doping increases the conductivity of semiconductors. Dope பண்ண impurity add பண்ணும்போது செமிகண்டக்டருடைய கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது? நம்ம டோப் பண்ணும்போது செமிகண்டக்டரில் ஃப்ரீ electrons or holes are created. We know by adding trivalent impurity ல வேலன்ஸ் ஷெல்லில் 3 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு. இந்த 3 எலக்ட்ரான்ஸு செமிகண்டக்டர் ஆட்டமில் 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸுமா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இதில் 3 எலக்ட்ரான்ஸு கூட தான் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி வரும். எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஆகும். அதனால அந்த டெஃபிஷியன்சி வர்றதுனால அங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆகும். இப்போ ட்ரைவேலன் இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணும்போது அதில் 3 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் வேலன்ஷனில். we know in semiconductor there are 4 electrons. இப்போ 3 எலக்ட்ரானோட சேர்ந்து கோவேலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஆனால் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு எலக்ட்ரான் ஷார்ட்டேஜ் ஆயிரும். அதனால அங்கே டெஃபிஷியன்சி வர்றதுனால அங்கே ஹோல்ஸை கிரியேட் பண்ணிடும். இனி நம்ம இது கூட பென்டாவேலண்ட் இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணுவோம். பென்டாவேலண்ட் இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணால் பென்டாவேலண்ட் இம்பியூரிட்டியில் அவுட்டர்மோஸ்ட் ஷெல் ஒரு வேலன்ஸ் ஷெல்லில் 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இது இந்த செமிகண்டக்டர் ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய 4 எலக்ட்ரான்ஸுமா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஆனால் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸ் ஆயிரும். அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்டலில் எலக்ட்ரான்ஸு எக்ஸஸாக வரும், ஃப்ரீயாக வரும். இப்போ ட்ரைவேலன் இம்பியூரிட்டினா ஹோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணும், பென்டாவேலன் இம்பியூரிட்டினா எலக்ட்ரான்ஸை கிரியேட் பண்ணும். இப்போ டோப்பிங் கிரியேட்ஸ் எய்தர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓர் ஹோல்ஸோ இல்லாட்டினா எலக்ட்ரான்ஸையோ கிரியேட் பண்ணும். அப்போ இந்த ப்ராசஸில் அதனுடைய எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். How the addition of impurities increases the conductivity of semiconductors? Okay, answer எப்படி? The answer is addition of impurities or doping creates free electrons or holes. Thus, the electrical conductivity increases. ஆகும். சின்ன ஒரு பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணால் மட்டும் போதும், இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸுக்கு ஃப்ரீயாக மூவ் ஆக முடியும். அதனால அதோடைய கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். A small potential can make the movement of or motion of
electrons in the crystal. சின்ன ஒரு பொட்டன்ஷியல் மட்டும் போதும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸை நமக்கு ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியும். அப்படி இதோடைய கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஓகே, then what is the next question? The next question is, what do you mean by extrinsic semiconductor? Extrinsic semiconductor means doped or impurity added semiconductors are called extrinsic semiconductor. Doped or impurity added semiconductors are called extrinsic semiconductor. Impurity added means adding of trivalent atoms or pentavalent atoms. This is what is meant by extrinsic semiconductor. Okay, then what is its advantage over intrinsic semiconductor? What is the advantage of extrinsic semiconductor over intrinsic semiconductor? We have already discussed that, because in extrinsic semiconductor there is the availability of free electrons and holes which increases the electrical conductivity. அங்கே free electrons free holes இருக்கிறதுனால அதோட electrical conductivity இன்ட்ரின்சிக்கோட கூடுதலாக தான் இருக்கும். எதில்? எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டரில். பியூர் ஃபார்மில் இருக்க எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியோடு கூட எக்ஸஸ் கூடுதலாக எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி யாருக்கு இருக்கும்? எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர்ஸ்க்கு இருக்குது. Okay, the next question is, why trivalent impurities are called acceptor impurities? Why trivalent impurities are called acceptor impurities? Already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ட்ரைவேலன் இம்பியூரிட்டின்னு சொல்லும்போது அதில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஷார்ட் ஆகிட்டு வரும்னு சொல்லிட்டோம். அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் ஷார்ட்டேஜ் வரும். பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அதில் 3 எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது. அது செமி கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய 4 எலக்ட்ரானில் 3 கோவாலன்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஆனால் ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டாக இருக்கும், ஷார்ட்டேஜாக இருக்கும். அதனால தான் அங்கே எது வருது? ஹோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது. அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் அங்கே மெஜாரிட்டி கேரியராக வருது. அப்போ அங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் வர்றதுனால இதுக்கு என்னத்தை எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ண முடியும். இங்கே எக்ஸஸ் ஆஃப் holes in trivalent doped semiconductor. These holes can accept electrons. So they are called acceptor atoms. அதனால தான் அதை எப்படி என்ன கூப்பிடுது? அக்செப்டர் ஆட்டம்னு கூப்பிடுது. அப்படின்னா நமக்கு பென்டாவேலன்ட் இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டரை நமக்கு டோனர் ஆட்டம்னு கூப்பிட முடியும். டோனர் ஆட்டம். Why it is called donor atom? Yes, by adding pentavalent impurity there are excess of electrons. Electrons excess-ஆ வருது. எக்ஸஸாக வரதுனால எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ண முடியும். அதனால தான் பி டைப்பை நம்ம என்ன கூப்பிடுவோம்? டோனர் ஆட்டம்னு கூப்பிடுது. ட்ரைவேலன்ட் இம்பியூரிட்டினா அதை அக்செப்டர் ஆட்டம்னு தான் சொல்லுது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இஸ், in half wave rectification what is the output frequency if the input frequency is 50 Hz? half wave rectifierல input frequency தான் output frequency. இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் சேமாக தான் வருது. for half wave input frequency equal to output frequency. அப்படின்னா இங்கே 50 Hz எடுத்தால் அவுட்புட்டில் எவ்வளோ தான் கிடைக்கும்? 50 Hz தான் கிடைக்கும். Input and output are same. Then what is the output frequency of the full wave rectifier for the same input frequency? In the case of full wave rectifier
output frequency is 2 times that of input frequency. அப்படின்னா இங்கே அவுட்புட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுது 2 times that of input, that is 2 into 50 hertz. 2 into 50 hertz. இது நம்ம NCERT கொஸ்டின் தான். NCERT புக்கில் தந்திருக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இது. ஓகே, இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபயரும் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயரும் டீட்டெயிலாக சேனலில் இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கு. கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பார்த்துக்கிடுங்க. அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். எல்லாருமே இப்போ எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. கண்டிப்பாக வீடியோ பார்த்துக்கிடுங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான கொஸ்டின்ஸு இதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு மறந்து போயிடாதீங்க. கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.